नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। अज दिल्ली की शराब नीति बारे मैं गल करूँगा, जिस इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट अते CBI वालों गिरफ्तारियां जिहड़ियां वा वो वक्रे वक्रे थावां तो जारी ने। इस घोटाले च 2 दिन पहला इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट यानी ED ने पंजाब के साबका विधायक अते श्रोमणी अकाली दल के आगू दीप मल्होत्रा के पुत्र गौतम मल्होत्रा नूं गिरफ्तार किया। इस ही केस च हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नूं भी CBI वालों गिरफ्तार किया गया। इस केस च मुख दोषी दसे गए ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हां तो भी पुछगिछ की गई है। दिल्ली आबकारी नीति की CBI जांच के हुक्म दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर वालों पिछले साल दिते गए सन। इस च पहली चार्जशीट पिछली नवंबर दायर की गई तो दूसरी जिहड़ी आ पिछले महीने। जांच तो इंज लगता वा कि हौली हौली जिहड़ा शिकंजा वा वो आप दी लीडरशिप के आले दुआले कसिया जा रहा वा, खास करके मनीष सिसोदिया दे। वीरवार नूं ED ने राजेश जोशी नां दे एक होर शख्स नूं गिरफ्तार किया, जो गोवा विधान सभा चोणां दौरान आम आदमी पार्टी की चोण मुहिम नाल बड़े नेड़े तो जुड़िया होया सी। इस रैकेट के तार किते ना किते पंजाब की शराब नीति और पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों नाल भी जुड़ते नज़र आते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सारा सो कॉल्ड घोटाला फर्जी है तो आम आदमी पार्टी की सरकार नूं बदनाम करने की कोशिश है। अज इस घोटाले के वक्रे वक्रे पहलुओं बारे मैं विश्लेषण करूँगा की है सारा घोटाला और इसके कौन कौन कथित दोषी ने। पर पहलों ये दिल्ली शराब नीति घोटाले की गल कित्थों शुरू हुई, इस घोटाले की की है बुनियाद। यदी बुनियाद जिहड़ी आ वो डेट नवंबर 16 2021 नाल जुड़ी हुई है। उस दिन दिल्ली दे विच नवीं आबकारी नीति, नवीं शराब नीति जिहड़ी आ उन्होंने लागू करने का जिहड़ा वा फैसला किया गया सी। उस तो पहलों दिल्ली दे विच जिहड़ी पुरानी शराब की नीति सी उहदे ते टोटल सरकारी कंट्रोल सी, यानी शराब के जिहड़े 4 सरकार दी जिहड़ियां कॉरपोरेशनां वा वो ज़्यादा जिहड़े ठेके सी वो चलाउंदियां सी। टोटल ठेके उस वेले 860 के करीब सी और उन्हां दे विचों ऑलमोस्ट पौने 500 जिहड़े सी वो ठेके जिहड़ियां दिल्ली दीयां 4 कॉरपोरेशन सी वो खुद चलाउंदियां सी। कुछ ठेके सी प्राइवेट हत्थां दे विच, पर उन्हां ते भी एक तरीके का कंट्रोल जिहड़ा सी वो सरकारी कंट्रोल ही सी। आपां कह सकते हैं कि उदों ये सारा कामकाज जिहड़ा शराब का ये जिहड़े ठेके चलाउण दा काम, लिकर वेंड्स का काम उस सरकारी हत्थां दे विच सी। मैनूं याद है 2017 की जो मैं चोणां वास्ते पंजाब का मैनीफेस्टो बना रहा सी आम आदमी पार्टी का, उदों असी पंजाब च कहा सी कि असी तमिलनाडु उत्थे भी यही सिस्टम सी और दिल्ली का मॉडल जिहड़ा वा पंजाब च लागू करांगे। इत्थे जिहड़ा ये माफिया वा शराब माफिया इनू खत्म करने वास्ते सरकारी कंट्रोल जिहड़ा वा वो होवेगा। करीब करीब इस तरह की गल जे आप बाहरले मुल्कों की वेखीए तो कैनेडा का जिहड़ा ओंटारियो प्रोविंस है, जिहड़ा बड़ा वड्डा प्रोविंस आ, उत्थे भी LCBO जिहड़े आ लिकर कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओंटारियो वो चलाउंदी आ। सो उही मॉडल दिल्ली दे विच सी तो उही असी पंजाब च किया सी पंजाब च लागू करांगे। लेकिन ये जिहड़ी नवीं नीति आ जिहड़ी मैं दस्सिया भी नवंबर 2021 च लागू करन दा फैसला होया, उहदे तहत सारा कंट्रोल जिहड़ा वा प्राइवेट हत्थां 'च देण दा फैसला होया और इहदा कामकाज जिहड़ा इस नवीं नीति दे उत्ते ये एक्चुअली सितंबर 2020 दे विच शुरू हो गया सी। उदों एक कमेटी बनी, कमेटी की सिफारिश के उत्ते कैबिनेट दे विच फैसला किया गया कि हुण ये सारा लिकर का काम जिहड़ा वा ये प्राइवेट हत्थां 'च दिता जाऊगा। जदों ये कैबिनेट का फैसला उदों के लैफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल कोल गया, उन्होंने ये ते कुछ किंतु परंतु किए। उन्होंने कुछ सुझाव दिते, कुछ उन्होंने ऑब्जैक्शनस लाए और उस तो बाद कुछ ऑब्जैक्शनस जिहड़े कुछ नीति के चेंजिस कीतियां गईयां और फिर दोबारा कैबिनेट मसला आया और फाइनली ये जिहड़ी नीति आ ये नवंबर 16-17 2021 नूं लागू होगी। इस नवीं नीति के मुताबक ठेके करीब करीब उन्ने ही रहे 850 के करीब और ये सारे ठेके जिहड़े सी प्राइवेट हत्थां जाने सी। सरकार शराब नीति चों बाहर होगी और ये ओपन बिड के तहत ये ठेके जिहड़े ने ये अलॉट किए गए। दिल्ली सारी नूं 32 जोन से डिवाइड करता गया और हर जोन दे विच करीब 27 ठेके खोले जाने सी। इहदा मतलब है कि हर म्यूनसिपल वार्ड दे विच करीब 2 या 3 ठेके और शराब की विक्री नूं बढ़ावा देने वास्ते ये कहा गया कि जिहड़े ठेके आ सवेरे 3 बजे तक भी खुले रह सकते हैं, घरां तक भी शराब जिहड़ी आ पहुँचाई जा सकती है और ये भी कहा गया
कि जिहड़ी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जिहड़ी बॉटल दे उत्ते मैंशनड होਊਗਾ MRP ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਤੋਂ 27% ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 9900 ਕਰੋੜ 8900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਕਬੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 144 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 40-50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਹਰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਸ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਸ ਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆ ਗਏ ਸਨ VK ਸਕਸੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਅਗਸਤ 15 ਜਾਂ 17 ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ED ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, CBI ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵੀ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ, 9 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 190 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਰਚਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ CBI ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜੇ MD ਸਨ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਕਬੈਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ED ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਟੋਟਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, 5 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ED ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ
करांगे। दिल्ली शराब नीति केस च दीप मल्होत्रा परिवार की मिली भुगत के की हैं मायने। 3 दिन पहला दीप मल्होत्रा के जोड़े बेटे ने गौतम मल्होत्रा उन्होंने गिरफ्तार किया गया वा और इन्हों गिरफ्तार करन वेले कहा गया कि उन्हों का नाम ही दिल्ली जोड़ा शराब घोटाला वा उहदे विच आउंदा वा। ना गौतम मल्होत्रा की जी गिरफ्तारी है ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पिता जी दीप मल्होत्रा जोड़े ने वो पहलों अकाली दल के MLA रहे ने। 2012 च उन्होंने फरीदकोट तो चोण लड़ी, चोण जिते और जी जीरा दे विच मंसूर वाला जी शराब फैक्ट्री है ये भी इन्हों की शराब फैक्ट्री है। सो पहलों ये अकाली दल नाल जुड़े हुए सन और बाद दे विच इंज लगदा भी इन्होंने हौली हौली अपनी जी लॉयल्टी है वो आम आदमी पार्टी वाल करती, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले च और पंजाब दे विच जिहड़ी नवीं नीति बनी है उहदे विच भी इन्हां दा नां आउंदा वा। इन्हां दे इल्ज़ाम है, गौतम मल्होत्रा दे इल्ज़ाम है भी इन्हें 2.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वा उहदी रिश्वत दित्ती। जिहड़ा शराब काटल बनाया गया सीगा दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच भी कहंदे शराब काटल है, पर जिहड़ा दिल्ली दा शराब काटल सी उहदा ये हिस्सेदार सी और इन्हें 2.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वा अमित अरोड़ा नां दे शख्स नूं एक दित्ता। अमित अरोड़ा ने वो जिहड़ा 2.5 करोड़ रुपया वा वो दिनेश अरोड़ा नूं दित्ता जिहड़े मनीष सिसोदिया के बड़े नज़दीकी सन। और दिनेश अरोड़ा जिहड़े ने वो इस वेले इस केस दे विच अप्रूवर बन गए ने। सरकार नूं इस सरकारी एजेंसियां दी इस वेले इस केस दे विच मदद कर रहे हैं। मैं जिवें दस्सिया भी जीरा फैक्ट्री दे विच जीरा फैक्ट्री है ही दीप मल्होत्रा परिवार दी आ और उत्थों का जिहड़ा मोर्चा जिहड़ा लगा वा वो हमेशा कहंदे आए सी भी पंजाब सरकार जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी की सरकार इस फैक्ट्री के मालकां दी मदद कर रही है, क्योंकि ये फैक्ट्री के मालक जिहड़े ने ये इस दिल्ली की शराब के काटल का हिस्सा ने। लेकिन पिछे जे भगवंत मान ने अनाउंस करता कि ये जिहड़ी फैक्ट्री है बंद होगी, हालांकि ये लिखती हुक्म नहीं हाली जारी किए गए, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो जिहड़ी परमिशन सी लाइसेंस सी फैक्ट्री चलाउण दा वो रद्द करता वा। हुणे पता नहीं कोर्ट दे विच कोर्ट की फैसला इहदे बारे करूगा, लेकिन फैक्ट्री नूं बंद करन दा इनडायरैक्टली फैसला हुण लिया गया, इहदे विच कोई शक नहीं। पर दीप मल्होत्रा परिवार दे इस केस दे विच नामजद होने का की मतलब है? पहला मतलब तो ये कि ये जिहड़े शराब का कारोबार करते हैं, जिहड़े शराब के ठेकेदार ने, इन्हां दा कोई दीन मान नहीं, कोई लॉयल्टी इन्हां दी नहीं। इहो ही दीप मल्होत्रा पहलों अकाली दल दे विच सी, अकाली दल का हिस्सा सी, उन्हां दा MLA सी और बाद दे विच चुप करके वो आम आदमी पार्टी दी दे नाल रल गया और उत्थों दे हुण काटल का हिस्सा दस्सिया जांदा वा। इहो ही हाल तुसीं पहलों वेखिया ही सीगा, पौंटी चड्डे का भी सी भी जिहड़ी सरकार आई उहदे नाल ही उन्हां दी लॉयल्टी भी बदल जाती सी। दूसरा इस केस का जिहड़ा इस परिवार का नामजद होने का मायना यह वा कि दिल्ली की जिहड़ी शराब नीति है वो पंजाब नाल भी उहदे तार जुड़ते हैं। ये किवें जुड़ते हैं हुण मैं उहदे बारे अगले मसले के उत्ते गल करन जा रहा हां कि दिल्ली शराब नीति के तार पंजाब नाल जुड़ते हैं और इहदे की मायने ने। देखो इस तरह वा कि जिस वेले दिल्ली की आबकारी नीति अनाउंस हुई, नवी नीति अनाउंस हुई और पंजाब की नीति जून दे विच अनाउंस हुई, पर जो मार्च अप्रैल मई च बन रही सी तो उस वेले मनजिंदर सिंह सिरसा ने रौला पाया कि जो दिल्ली च होया उही पंजाब च होण जा रहा वा। जिवें उत्थे एक घोटाला दा पर्दाफाश होया उस तरह ही पंजाब दे विच भी इस तरह का घोटाला वा। उन्होंने ये शिकायत जी CBI ने भी की तो ED ने भी की और उन्होंने मंग की कि यदी जांच होनी चाहिए है। तुहानूं पता ही है कि मनजिंदर सिंह सिरसा पहलों अकाली दल के लीडर सन और उस तो बाद हुण इस वेले भाजपा के वड्डे लीडर ने। उन्हां दी शिकायत ते और जिहड़ी दिल्ली दे विच जो जानकारी मिली सी उहदे बेसिस उत्ते सितंबर के पहले हफ्ते दे विच पंजाब दे विच भी रेड शुरू हो गए। इत्थे जिहड़े पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर सन वरुण रूजम और जॉइंट कमिश्नर एक्साइज सन नरेश दुबे, उन्हां दे घरां ते रेड होए। इस तो इलावा कुछ होर थावां ते भी रेड होए, कुछ कंपनियां दे टिकाणियां ते भी रेड होए, कुछ होलसेलर्स दे भी रेड होए। एक डेरा बसी च संजय महेंद्रू नां दे एक होलसेलर ने, उन्हां दे टिकाणियां ते भी रेड उस वेले होए और बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी करीब करीब दिल्ली वाला ही लगता। इत्थे भी ये कहा गया कि नवी नीति के तहत शराब सस्ती होगी, लोगों को बड़ी ईजी रेट पर मिलूगी,
ਕਾਠਲ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਮਦਨੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 9,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਆਲਮੋਸਟ 25-26-100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 20-25% ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ तो बहुत सारे अफसर डर गए, बोलने भी शुरू हो गए और पता लगन लग पिया भी जिस तरह की नीति इन्होंने अनाउंस की सी उस तरह चल नहीं रही। और हुण इस वे पंजाब दे विच भी एक मंग उठ गई आ कि जिवें दिल्ली दे विच पुरानी नीति जिहड़ी सी उहनूं लागू करता गया सी, नवीं नीति नूं विड्रॉ कर लिया गया सी, इस तरह पंजाब दे विच भी जिहड़ी आ नवीं नीति जिहड़ी आ वो अगे तो लागू नहीं होनी चाहिए और पंजाब च भी पुरानी नीति जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸੀ, ਰਿਟੇਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਇੱਥੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ है सी, ਜਿਹੜੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ED ਤੇ CBI ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਕਬੈਕਸ ਆ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਟਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਲ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ CBI ਔਰ ED ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ED ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕਬੈਕਸ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਵਾ
ਗੋਆ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਔਰ CBI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਿਲ 2 ਬਰਡਸ ਵਿਦ 1 ਸਟੋਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ TRS ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਮ BRS ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ BJP ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਔਰ ED ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ TRS ਸੀ ਜਾਂ BRS ਦੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कंवर संधू दे नाल।